हेलो हाय जय जगन्नाथ सांग माने स्टडी विथ प्रकाश चैनल को आपण मानक समस्त को स्वागत। आज आम आपण आ गोटे संपूर्ण भिन्न धरणर एवं नुआ वीडियो नहीं आसीचु एवं से वीडियोटी हूँ ओडिशार बरपुत्र मानक विषय आपण माने वीडियोटी मूलरू शेष जाए देखंतु एवं शेष में मुझे आपण मान सहित सबुदिन परी किसी दैनंदिन जीवन दरकारी टिप्स शेयर करी दयाकोरी आपण माने वीडियोटी को आरंभ रू शेष जाए देखिया को आपण मानकु अनुरोध। ताहले चलंतु आ देरी न करी वर्तमान वीडियोटी को आरंभ करिबा। शहीद जयराजगुरु 1739 मसीह पुरी जिलार वीर हरेकृष्णपुर शासन में अमला नवमी से जन्मग्रहण करथिले एवं 1806 मसीहा डिसेम्बर 6 तारिख में तांकु मेदिनीपुर खोला स्थान में बरगछरे झुलाई फांसी दिया जायतिला एवं से ओडिशार जड़े महान स्वाधीनता संग्रामी थिले। आदि नाट्यकार जगमोहन लाल तांकर जन्म 1838 मसीहा कटक जिलार माहांगा गाँव में एवं से जने महान नाट्यकार थिले एवं तांकर प्रथम नाटक बाबाजी होची प्रथम संस्कारधर्मी नाटक। कविचंद्र कालीचरण पट्टनायक 1898 मसीहा कटक जिलार बड़ब्बा ठारे तांकर जन्म से जने नाट्यकार संगीतज्ञ एवं अभिनेता भाव सुपरिचित से प्रसिद्ध ओडिशा थिएटर्स प्रतिष्ठा करथिले तांकर तिरोधान 1978 मसीहा होइथिला। अभिमन्यु सामंत सिंहार आविर्भाव 1757 मसीहा कटक जिलार गोड़कुंड ग्राम तांकर प्रसिद्ध काव्य होची विदग्ध चिंतामणि से होचंती जने प्रतिष्ठित कवि एवं तांकर तिरोधान मसीहा 1806। वीर सुरेंद्र साय संबलपुर नेता थिले से 1809 मसीहा संबलपुर खिंडा परिवार रे जन्म ग्रहण करथिले एवं स्वाधीनता संग्रामी होइथिबारु तांकु बंदी अवस्था रे 1884 मसीहा 28 तारिख रे बंदी अवस्था रे प्राण त्याग करबाकू पड़िथिला। पंडित बाईपुली महापात्र आविर्भाव 1908 मसीहा खलिकोटर बालुकेश्वरपुर गंजाम जिले एवं से 1977 मसीह यज्ञाम त्याग करथिले। राजा रामचंद्र मर्दराज तांकर जन्म गंजाम जिलार खलिकोटरे 1900 मसीह होइथिला एवं से 1963 मसीह मृत्युवरण करथिले। गणकवि वैष्णव प्राण तांकर आविर्भाव 1882 मसीहा कटक जिलार माहांगा थाना अंतर्गत कोठपदा ग्राम में होइथिला। तांकर यात्रा और सुअंग पई से ओडिशार घरे घरे सुपरिचित थिले तेणु तांको गणकविर आख्या दिया जायतिला। से 1956 मसीहा रे इहलीला त्याग करथिले। बाग्मी विश्वनाथ कर कटक जिलार मूलु बसंत ग्राम रे 1864 मसीह जन्म ग्रहण करथिले। से ओडिया साहित्यर विकास में उत्कल साहित्य नामक मासिक पत्रिका प्रकाश करी बहु लेखक सृष्टि करथिले एवं से 1934 मसीह यज्ञाम त्याग करथिले। बक्सी जगबंधु तो खोर्धा पाइक विद्रोह जड़े प्रधान नेता से 1823 मसीह कटक ठारे अटक रखा जाइथिला।
1829 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 24 ତାରିଖରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର 1888 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ 1993 ମସିହାରେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ପଣ୍ଡିତ ଗୋପୀନାଥ ନନ୍ଦ ଶର୍ମା। ପଣ୍ଡିତ ଗୋପୀନାଥ ନନ୍ଦ ଶର୍ମା 1869 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ 1924 ମସିହାରେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି। ଭକ୍ତକବି ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଭକ୍ତକବି ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକ 1785 ମସିହାରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପଦ୍ୟାବଳୀ ହେଉଛି ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ପଦ୍ୟାବଳୀ ଏବଂ ସେ 1862ରେ ଇହଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କରିଥିଲେ। ଭକ୍ତକବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ। ଭକ୍ତକବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ 1853 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ରଚିତ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ଓଡ଼ିଶାର ଘରେ ଘରେ ଅତି ପରିଚିତ ଏବଂ ଅତି ଆଦରଣୀୟ ମଧ୍ୟ। କଟକର ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ବିଦ୍ୟାପୀଠ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ସେ 1912 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଇହଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କରିଥିଲେ। ଶହୀଦ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା। ଶହୀଦ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଉଲିହାତୁ ଗ୍ରାମରେ ମୁଣ୍ଡା ପରିବାରରେ 1875 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସଂଗ୍ରାମ କରି କରି 25 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 1900ରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ। ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ମାଲକାନଗିରିର ତେନ୍ତୁଳି ଗୁମାଠାରେ 1899 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଜଣେ ମହାନ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଥିଲେ। ଶେଷରେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ଜେଲରେ ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ 1843 ମସିହାରେ 1943 ମସିହାରେ ସେ ଫାଶୀଦଣ୍ଡ ପାଇଥିଲେ। ପଲ୍ଲୀକବି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ। ପଲ୍ଲୀକବି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର କୁସୁପୁର ଠାରେ 1875 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଅନେକ କବିତା ଏବଂ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ରଚନା କରି ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ସେ 1928 ମସିହାରେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଶହୀଦ ବାଜି ରାଉତ। ବାଜି ରାଉତ 12 ବର୍ଷ ବୟସର ଜଣେ ଶହୀଦ ବାଳକ ଭାବରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅତି ପରିଚିତ। ସେ ଢେଙ୍କାନାଳର ନୀଳକଣ୍ଠପୁର ଗ୍ରାମରେ 1926 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ 1938 ମସିହାରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ। ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱରପୁର ଠାରେ 1874 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୋଷ ତାଙ୍କର ବୃହତ ଅଭିଧାନ କୃତି ଏବଂ ଏହାକୁ ସଂକଳନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ 21 ବର୍ଷ ଲାଗିଥିଲା। ଏହା 7 ଖଣ୍ଡରେ ବିଭକ୍ତ। ସେ 1945 ମସିହାରେ ନିଜର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ। ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ 1899 ମସିହାରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଅଗରପଡ଼ାଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ଓ ସମ୍ପାଦନରେ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର, ମୀନାବଜାର, ଝଙ୍କାର ପ୍ରଭୃତି ପତ୍ର ପତ୍ରିକା ମଧ୍ୟ କଟକରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି। ସେ 1987 ମସିହାରେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ। କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ 1799 ମସିହାରେ ଗଞ୍ଜାମର ଆଠଗଡ଼ ଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ରଚିତ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର
ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗଞ୍ଜାମର ରାଜା କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରିଥିଲେ। ସେ 1845 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଚାକ୍ଷିଖୁଣ୍ଟିଆ ବା ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ। ଚାକ୍ଷିଖୁଣ୍ଟିଆ ପୁରୀଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 1857ର ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ବେଳେ ଝାନ୍ସୀ ଯାଇ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଈଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବାରେ ସହାୟତା କରୁଥିଲେ। ସେଠାରେ ଯାଇ ସେ ଝାନ୍ସୀ ରାଣୀଙ୍କ ସହ 12 ବର୍ଷ ବିତାଇଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ପୁରୀରେ ଆସି ତାଙ୍କ ଶେଷ ଜୀବନ ସେ କାଟିଥିଲେ। ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର କପିଳେଶ୍ୱର ଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥ ଭାଗବତ ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏକ ଗଭୀର ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପଞ୍ଚସଖା ମଧ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏହି ଭକ୍ତି ଚେତନାରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଅତିବଡ଼ି ଉପାଧି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଥିବା ସାତଲହଡ଼ି ମଠ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ଥିଲା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏବଂ ଆଜିର ଟିପ୍ସଟି ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାକୁ ସବୁବେଳେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ବ୍ୟାୟାମ କରୁ, ଖେଳୁ, ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଏସବୁ ବି କାମରେ ନିଜକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖୁ। ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ସ୍କୁଲ ଯାଉଛି, ଆସୁଛି, ଘରେ ଆସିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ହେଲାଣି, ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି ଘରେ ବହିପତ୍ର ରଖିଦେଲେ, ଯେତିକି ସମୟ ହେଲା ଫୋନରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲେ, ପୁଣି ତାପରେ କ'ଣ ହୋମୱାର୍କ ଦିଆହେଇଛି କ'ଣ କରିଛି ପିଲା ସେଥିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଗଲେ। ଆପଣମାନେ କିନ୍ତୁ ସେ ଦିଗରେ ବିଶେଷ ନଜର ରଖନ୍ତୁ। ପିଲା ବାହାର ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ ବି କିଛି ଜାଣୁ, ଯାହା ସେ ବହିରେ ପାଠ ପଢୁଛି, ଯାହା ହୋମୱାର୍କ କରୁଛି ସେଟା ସେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଲଗେଇବା ଶିଖୁ। ଆପଣ ତାକୁ ସେଇ ଜିନିଷରେ ରିଲେଟ୍ କରାନ୍ତୁ। ବହିର ପାଠ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ତାକୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ରିଲେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ପରୀକ୍ଷାରେ 100କୁ 100 ନମ୍ବର ରଖୁଥିବ, ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ସେଇ ବିଷୟରେ ବାହାରୁ କିଛି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବେ ବା ବାହାରୁ କିଛି କଥା ହଠାତ୍ ପଚାରିଦେବେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଆଉ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ କହିପାରୁନଥିବ। ତ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆପଣ ଯେ ପିଲାଟି ମୋର କହିପାରୁନି, ଭୁଲ କରୁଛି, ପିଲାର କୋଉଠି କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହୁଛି। କଥା ସେଠି ନୁହଁ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ବହି ପାଠରେ ଭଲ କରୁଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇସବୁ ଦିଗକୁ ବିଶେଷ ନଜର ରଖନ୍ତୁ। ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କେବଳ ଏଇଟା ନୁହେଁ ଯେ ପିଲା ବହି ପାଠ ପଢିଦେବ, ପଢିଦେଇ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ମାର୍କ ନେଇ ଆସିବ, ବାସ୍ ସେଇଠୁ ପୁଣି କ୍ଲାସ ପ୍ରମୋସନ ହେଇଗଲା, ପୁଣି ପିଲା ନୂଆ ପାଠ ଯିବ, ସେ ପାଠକୁ ସେ ପଛରେ ଛାଡ଼ିଯିବ। ପାଠ ପଢେଇବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେଇଆ ନୁହେଁ। ପାଠର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ପିଲା ପାଠ ପଢିବ ଏବଂ ସେଇ କଥାଟାକୁ ସେ ନେଇକି ଆଗକୁ ଚାଲିବ। ତାର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଭଲ ମନ୍ଦ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ସେ ବିଚାର କରିବ। ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୋଟେ ଏଇଟା। ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ। ଦୀର୍ଘମିଆଦୀର ଅର୍ଥ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସାରା ଜୀବନର ପ୍ରୋସେସ। ଶିକ୍ଷାର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଆଜି ପଢା ଯାଉଛି, ଆଜି ଏଇ ଜିନିଷଟା ସରିଗଲା। ପିଲାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଦିଆହେଉଛି, ବିଷୟର ପଢେଇବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଶିଖେଇବା, ଯେ ପିଲା ସେଥିରୁ କ'ଣ ଶିଖିଲା ଏବଂ ତାକୁ ସେ ତାର ଜୀବନରେ କ'ଣ କେମିତି ଲଗେଇ ପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ପିଲା ଏଇ ଜିନିଷଟା ବହିରୁ ବୁଝିପାରିବ, ଏଇ ଜିନିଷଟା ଯେତେବେଳେ ସେ ଧରିପାରିବ, ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ପିଲା ମୋର ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଡେଭଲପ କରୁଛି। ନହେଲେ ଆପଣ ପିତାମାତା ହିସାବରେ ଯିବେ, ପିଲା ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁ କିମ୍ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁ, ଆପଣ ଦେଖିଲେ ପିଲା ମୋର 100ରୁ ଏତେ ମାର୍କ ରଖିଛି, କି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏତିକି ମାର୍କ ଅଛି, ପିଲା ମୋର ସେଥିରୁ ଭଲ ମାର୍କ ଏତେ ପରସେଣ୍ଟ ମାର୍କ ସ୍କୋର କରିଛି, ଆପଣ ଆସି ଦେଖି ସେଥିରେ ଖୁସି ହେଇଯିବେ। କିନ୍ତୁ ବାହାର ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ପଚରାଯିବ ପିଲାକୁ, ପିଲା ସେଇଥିରେ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ରିଲେଟ୍ କରିପାରୁନି। ଏଇଟା ମୁଁ ବି ମୋ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଜୀବନରେ ଅନୁଭବ କରିଛି। ଏମିତି ବି ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ପାଠ ଯେତେ ଆପଣ ବହିରୁ ତାକୁ ଦେଖି ପଚାରନ୍ତୁ, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟକୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଗାଇଦେବ, କିନ୍ତୁ ବାହାର ଯଦି ସେଇ ରିଲେଟେଡ୍ ଆପଣ ତାକୁ କିଛି ପଚାରିବେ କି କିଛି ଲେଖିବାକୁ କହିବେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଆଉ କରିପାରିବେ। ତାମାନେ କ'ଣ ପିଲା ପାଠ ପଢୁନି? ପିଲା ପଢୁଛି, ବହୁତ ଘୋଷୁଛି, ବହୁତ କିଛି ଇଏ କରି ଆଚିଭ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ତାର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ନଲେଜ ଯୋଉଟା ସେଟା ତାର ଆଉ ରହୁନି। ସେମିତି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ଡେଭଲପ କରିବା ଜାଗାରେ ଡଲ୍ ହେଇକା ଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏଇ କଥାଟାକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କେବେ ୱରିଡ୍ ହୁଅନ୍ତୁନି ଯେ ମୋ ପିଲା ଏତେ କମ୍ ମାର୍କ ରଖୁଛି, କି ମୋ ପିଲା ଆଜି ଏଇଟା କରିପାରିଲା ନା, କି ସେ ପିଲା କାହିଁ ତାଠୁ ଏତେ ଅଧିକା ଆକାରରେ ରଖିଦେଲା, ଭଲ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ଜମା ମାର୍କ କରନ୍ତୁନି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି କେତେ ଗ୍ରୋ କରୁଛି। ଗୋଟେ ଟିଚର ହିସାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ସଜେଷ୍ଟ କରିବି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଦୟାକରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ
କେମିତି ଡେଭଲପ କରିପାରିବେ ପିତାମାତା ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସି କମେଣ୍ଟରେ ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।